This conference will now be recorded. సార్ మీరు వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా సార్ ఇది ఓకే నో ప్రాబ్లం సార్ రికార్డ్ చేసిన మాకు లింక్ పెట్టండి సార్ వాట్ సార్ మీరు వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా సార్ అవును అది మాకు లింక్ షేర్ చేయండి సార్ మళ్ళీ చేస్తా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసి మీకు లింక్ చేసేస్తాను ఓకే సార్ ఫస్ట్ పీపీటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అంటే ఓవరాల్ పీపీటీ ఎలా ఉందో దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత మీకు చెప్తాను అంటే ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి ఓకేనా ఓకే సార్ ఈ పీపీటీ ఓపెన్ అవ్వట్లా సో దాన్ని చూస్తాం ఓకే సార్ సో మీకు స్క్రీన్ కనబడుతుంది ద పవర్ లాస్ రిడక్షన్ అండ్ వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బై యూజింగ్ genetic algorithm and PSO. Okay, na? So here what you are going to do means we are applying that two algorithms. One is genetic algorithm and particle swarm optimization. Among these two, what is the role of genetic algorithm? What is the role of PSO means? We can use that genetic algorithm for particular placement. So where the particular location, so where we had to place and which is the bus is initially needed the UPHC device like that. And PSO we can use that if you are after identification of placement అంటే ప్లేస్ ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో సార్ చెప్పాలి రష్మితకు లింక్ ఇన్వాలిడ్ అని వస్తుంది సార్ జాయిన్ అవ్వడానికి తర్వాత అమ్మాయికి వీడియో షేర్ చేయండి సార్ వీడియో షేర్ చేయండి అమ్మాయికి తర్వాత ఓకే అంటే ఇప్పుడు వచ్చేదానికి అసలు తాను ఇప్పుడు రావచ్చు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఆయన జాయిన్ అవుతుంది సార్ కానీ ఇన్వాలిడ్ అని వస్తుంది సార్ అమ్మాయికి ఇన్వాలిడ్ అని వస్తుందా అవును సార్ అమ్మాయి కోడ్ కరెక్ట్ పంపించారా పంపించాను సార్ మీరు పెట్టింది ఫార్వర్డ్ చేశాను సార్ వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు నలుగురు యాడ్ అయినప్పుడు అమ్మాయికి ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది నేనే ఓకే సార్ జాయిన్ అవ్వని చెప్పు అమ్మాయిని ఓకేనా సో హియర్ ద PSO algorithm, that is particle swarm optimization, we can use for after finding the particular location we can use the particle swarm optimization for making that capacity. So by using that these two algorithms we can maintain that power loss reduction and voltage profile improvement in a transmission and distribution system. Now let's move on to the topic.
So these are the contents which was including in the this one PPT. One is abstract, introduction, modeling of UPFC, problem formulation, placement of UPFC using genetic algorithm, particle swarm optimization, results, conclusion, and reference. So these are the contents we had to be placed in final review also. Right? Now let me see that one by one and what you are going to. So here mainly I am going to be used in this project. One is for 33 bus, 69 bus. Okay, now. So I'm going to be implement these two algorithms on 33 bus and 69 bus. And when examining these two algorithms on 33 bus, I am choosing that top 4 places. So out of 33 buses lo top 4 ఏ బస్సెస్ అయితే మేజర్ గా రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయో ఆ టాప్ 4 నేను ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను and identify that top 4 and I am going to be examining that after placement of UPFC and before placement of UPFC what was the changes happening among these 4 buses. So these two I am applying 33 as well as 69. So after that this particle swarm optimization that is the capacity, right? So here the capacity should be comparing with one more algorithm, that is fast decoupled algorithm. Okay, now I'm going to be just comparison between these two. So but we are not did the plot on this, just to comparison cheptam particle swarm optimization ki ela vastundi, FDC ki ela vastundi. Okay na, so these are the results we can obtain from this project. So let me see one by one. Upset. The main objective of this presentation is to reduce that power loss and to improve the voltage profile in radial distribution system. So you are going to be implement this particular concept to that radial distribution system. Here how we can make that power loss and improve how we can improve the voltage is the basic basically this improvement and this maintenance should be depends on that reactive power, right? If any disturbances happening in the distribution system, it is majorly affected on reactive power. If the reactive power is not perfect in manner, the real power should not be transferred from generation to transmission distribution. So if you want to make that real power perfect transfer, so we have to maintain that reactive power. So how we can maintain the reactive power means by using this fax device. So this process we can call as compensation. Compensation in the sense if the voltage level is increases or decreases in between the rated value, we have to be stabilize that process we can call as compensation. Now in this genetic algorithm and particle swarm optimization algorithm is a two-stage methodology. So why I am saying that it is two-stage method means first stage this algorithm was identified that where the location of UPFC, that is the first stage. After finding the perfect location, and second stage that is by using particle optimization. So if you so in 33 buses I'm going to be placed this UPFC at 30 bus, but you have to know that what is the capacity of that UPFC that was placed in 30th bus, then only you can reduce the losses. ఓకేనా, ఏదో జస్ట్ సింపుల్ గా నీకు అక్కడ ఆ లాసెస్ ఎంత ఉన్నాయో కనుక్కో, దాని తగ్గట్టుగా పెడితేనే నీకు బెనిఫిట్ వస్తుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ యూస్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ టు షో ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద సేమ్ complete result analysis is carried out on 33 and 16 bus system. So I am considering that these two cases power loss and voltages are calculated for the 4 optimal location based on the priority. 33 బస్ కి నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు మాక్సిమం 4 టాప్ 4 ఏవైతే ఉంటాయో వాటి దగ్గర నేను ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ అనలైజ్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ నాట్ యూజ్, అంటే ఎక్కడైతే ప్రాపర్ గా అవసరం అవుతుందో దట్ పర్టికులర్ లొకేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఐడెంటిఫై దట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్. So introduction means in that what is the role of fact devices in the power system? Okay, and what we see modern electrical power system are complex networks with multiple generating stations and load centers are interconnected with long power transmission and distribution network. Okay, so ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్ ఈ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ కి మన కంట్రోలింగ్ యాక్షన్ అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్, కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ అవుతుంది.
సో ఏ లైన్ దగ్గర ఎంత పవర్ ఉంది, ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, సో ఎక్కడ ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది, సో అవన్నీ మనం మినిమైజ్ అంటే at particular location we have to use that some fact device for making that compensation. Okay, so this is about introduction of the fact device and its importance. Next, first thing is modeling of UPFC. Okay, సో ఫస్ట్ మీరు ఏ డివైస్ అయితే మీరు ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ డివైస్ ని మోడలైజ్ చేయాలి. అంటే మోడలైజ్ చేయాలంటే, so for example UPFC you are using for a distribution system and you have to be modeling that UPFC for particular voltage levels. అంటే distribution system మనకు voltage levels ఏమి ఉంటాయి? What is the voltage levels in distribution system? 440 volts, sir. Right, three phase supply to 440 volts, single phase 230 volts. Okay, so the voltage తగ్గట్టుగా మనం UPFC ని మోడలైజ్ చేయాలి. Okay, see, the UPFC is the one of the modern fax device that can be used for controlling of active and reactive power in a transmission line. Now the fax is defined by the IEEE as a power electronic based system and other static equipment that provide control of one or more AC transmission system, okay, to increase the capacity of power transfer. Next, so here the fax devices was classified based on their operation. Okay, suppose some of the fact device should be depends on that thyristor valve. Okay, thyristor valve అంటే switch off on and off condition break చేసుకొని static VR compensator, TCSC, dynamic flow controller. Okay, and some devices which are based on that voltage source converter, static synchronous compensator, that is STATCOM, SSC and UPFC. Okay, so we are using that UPFC. That UPFC is a family of voltage source converter. So here you are going to be use that voltage source converter for reactive power compensation. Tell me that if we are injecting the voltage, how your fact device should be connected either in series or shunt. ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి? వోల్టేజ్ సోర్స్ వోల్టేజ్ ఇంజెక్ట్ చేయాలంటే సిరీస్ లోనా ప్యారలల్ గానా? Series, sir. What? Series. Series. What about సెంటర్ బాగా చెప్పండి. వోల్టేజ్ సోర్స్ కన్వర్టర్ చూసే కదా, వోల్టేజ్ సోర్స్ మీరు సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తారా, ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేస్తారా? ఒక సర్క్యూట్ కి వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ లో ఉంటుందా, ప్యారలల్ ఉంటుందా, అంటే షంట్ లో ఉంటుందా? షంట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే, సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, if you are going to be inject a voltage, that particular device should be connected in shunt. If you are injecting the current, that particular device should be connected in series. ఎందుకంటే సిరీస్ లో కరెంట్ ని కంట్రోల్ చేస్తారు, వోల్టేజ్ షంట్ లో వోల్టేజ్ ని కంట్రోల్ చేస్తారు. ఓకేనా, సో రిమెంబర్ దిస్ two things. Now here we are using the UPFC. This UPFC is belongs to that voltage source converter family. Right, now let me see that how we can what is the remaining factors about the UPFC. So UPFC is the most versatile device designed based on the concept of combined series shunt fax controller. UPFC can be used on shunt and series also, but when we are going to be inject the current, that at particular condition we have to place UPFC in series. When you are going to be inject the voltage, at that condition UPFC is connected in shunt. Okay, na? It has the ability to simultaneously control all the transmission parameters affecting the power loss of transmission line. Generally ఏ బస్ డేటా తీసుకున్నా మనకు ఈ వాల్యూస్ కావాలి, V, delta, R, X. So this is bus data and this is line data. Okay, na? Suppose so this is the 3 bus system. Okay, na? 1 2 3. Now if you want to analyze this 3 bus system, you have to know that bus data as well as line data. Line data means this one, bus data means this one. Okay, na? For bus data you have to know that voltage and power angle. For line data you have to know that R plus J, that is impedance value. You can see here voltage,
line impedance and phase angle. So you have to know these three parameters by knowing the bus data and line data. Now, by controlling impedance, voltage, magnitude, and phase angle, UPFC is used to control the power flow in the transmission system. So, this is the data. అంటే మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తామో వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ టు కంట్రోలింగ్ ద అవుట్పుట్ అంటే అవుట్పుట్ ఏదైతే కావాలో దట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్పుట్. ఇఫ్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ద ఇన్పుట్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద యూ కెన్ అప్లై ద డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. Right now, this is the structure of UPFC. How we can use this? Right now, see here. In this, this is a shunt converter and series converter. It is a combination of both shunt and series combination. And here, which is connected in one which connect transmission line. So this transmission should be controlled transmission line. Okay, now where we are placing the UPFC that because in this particular line the reactive power compensation is already done. So that's why we can call it as a controlled transmission line. And this particular bus we can call as controlled AC bus because this particular bus A it is connected to that this UPFC. So you can say this. See, the UPFC consists of two voltage source converter, that is a series and shunt converter, which are connected to each other with a common DC link, that is a capacitor. Okay, so this is the placing of this UPFC in transmission line system. So we in distribution we can also place. Okay, now why we are choosing the UPFC? Okay, now so we have so many fact devices, right? These so we have so many fact devices. Why we are using the UPFC special means this is the reason. There are four frequent disturbances in a power system due to its dynamic nature, and it can lead the system to be unsteady state condition. Okay, now so when because of this frequent disturbance అంటే వోల్టేజ్ లెవెల్స్ తగ్గడం కానీ పెరగడం కానీ లేదా షార్ట్ సర్క్యూట్ కండిషన్స్ కానీ ఇలా జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పర్టికులర్ పొజిషన్ అనేది అన్స్టేబుల్ స్టేట్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. నౌ వీ కెన్ సో దీన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలంటే వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ రిలయబిలిటీ and availability by using UPFC. Also, it increases dynamic and transient grid stability of the system. Okay, so this is the fault, and this fault overcome by UPFC in this way. Next, with the increasing demand, the existing transmission network should be used optimally rather than constructing new transmission line. Okay, so did you understand this meaning? With the increasing demand, the existing transmission network should be used optimally rather than the construction new transmission. So the meaning ఏమొస్తుంది చెప్పండి? What is the meaning of this point? Right. So షెడ్యూలింగ్ అన్నమాట అంటే ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో లోడ్ పెరిగింది, ఓకేనా, అంటే సమ్మర్ సీజన్ లో లోడ్ పెరుగుతుంది కదా, అలా పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొత్త నెట్వర్క్ పెట్టే బదులు ఉన్న నెట్వర్క్ ని షెడ్యూలింగ్ ప్రకారం అంటే ఏ టైంలో ఈ లోడ్ కి ఇవ్వాలి, ఈ టైంలో దాన్ని ఆప్టిమైజేషన్ అంటారు. సో ఆ విధంగా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ రియాక్టివ్ పవర్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఒక టైంలో ఒక వోల్టేజ్ లెవెల్, ఇంకొక టైంలో ఇంకొక వోల్టేజ్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు రియాక్టివ్ పవర్ యొక్క లెవెల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో ఆ రియాక్టివ్ పవర్ చేంజ్ కాకుండా స్టెబిలైజ్ గా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వోల్టేజ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ రియాక్టివ్ పవర్, తక్కువ ఉన్నప్పుడు తక్కువ రియాక్టివ్ పవర్. అలాంటప్పుడు యూపీఎఫ్సి ప్రొవైడ్ బెటర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ అసెట్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ బెనిఫిట్స్. ఓకే, సో ఇన్ పర్టికులర్ కండిషన్ యూపీఎఫ్సి ఆర్ హ్యావింగ్ ద మోర్ అడ్వాంటేజ్ దాన్ ద రిమైనింగ్ డివైసెస్. What is the scope and objective of this project? Okay, design of UPFC for the power system model by using MATLAB or Simulink. So we can use this particular project by using coding. Also we can use simulation also. Okay, now implementation is done and adapt it is to be power system model in the university. Okay, so this particular algorithm you can use anywhere in the universe. Okay, now for practical outputs is compared with MATLAB coding result and doing necessary changes to get better outcome from it. So it is analysis, right?
And analysis in the sense after completion of project, we are getting some values, but this values is not accurate value, but it will nearly approximately equals to that real values. అంటే రియల్ టైమ్ లో ఏవైతే వాల్యూస్ వస్తాయో దానికి అప్రాక్సిమేట్ ఉంటుంది, that we can compare, then we can get that better output from this comparison. Okay, end up with controllable UPFC for power system model to improve power quality. So these are the scope and objective of this project. So you can include these points in your next review, right? Now, so first మనం మోడల్ ని డిజైన్ చేస్తాం, అంటే యూపీఎఫ్సి డిజైన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బి ఐడెంటిఫై దట్ ప్రాబ్లం, అంటే 33 బస్ సిస్టమ్ లో ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం ఫార్ములేషన్. ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఒకటి రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు. పవర్ డిస్టర్బెన్స్ జరిగిందా, వోల్టేజ్ డిస్టర్బెన్స్ జరిగిందా, ఓకేనా? సో హియర్ when the voltage is, అంటే మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ లో వోల్టేజ్ లెవెల్ తగ్గడం పెరగడం వల్ల జరిగితే రియాక్టివ్ పవర్ దెబ్బతింటది. రియాక్టివ్ పవర్ దెబ్బతింటే రియల్ పవర్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో టోటలీ ద వోల్టేజ్ మేక్ దట్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ ద పవర్, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం పవర్ ని క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే if the particular bus voltage was reduced to a rated value, అంటే రేటెడ్ వాల్యూ తగ్గింది అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ బస్ లో పవర్ అంటే ఎలా ఉంది, సో హౌ వి కెన్ వాట్ ఇస్ ద పవర్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద లాసెస్ ఇన్ ద పవర్, దట్ యూ హ్యావ్ టు బి ఫార్ములేటెడ్. సో ఐ డిడ్ హియర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రపోజ్డ్ మెథడ్ ఇస్ టు రెడ్యూస్ ద పవర్ లాసెస్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్. So here the total power loss in a distribution system having b number of branches is given by power loss. Okay, total power loss is equals to summation of I equals to 1 b I square r. So because I square r is the copper losses, this should be based on the load change అవ్వడం వల్ల కాపర్ లాసెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా వస్తుంది, ఓకేనా? where I is the branch current and R is the resistance of the ith branch of the network. సో ఇక్కడ మనం R ప్లేస్ లో ఇంపెడెన్స్ పెట్టుకున్నాం, జస్ట్ మీకు ఫార్ములా కోసం విధంగా పెట్టాను, ఓకేనా? Now the total loss associated with active and reactive power components can be written as, so this is the total power loss equation. Now from this equation we have to be split up into real power and reactive power loss, okay na? Then only we can observe that at which power loss will be happening in that particular bus, okay na? So that's why we are going to be splitting these two powers. The one is active power loss, reactive power loss, okay na? I square r, I square r. So now first problem formulation means we are going to be find that power loss, right? Now for a given configuration, a single source radial distribution network, the losses PLA, that is active power loss associated with the active component of branch current, and PLR associated with the reactive component of the branch current, okay na? UPFC can be placed at optimal location to supply power locally to reduce the losses and improve the voltage profile. సో యూపీఎఫ్సి యాక్చువల్ గా రియాక్టివ్ పవర్ ని మనం డిఫరెంట్ వేస్ లో ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే సపోజ్ మనకి రియాక్టివ్ పవర్ లాస్ అనేది మెయిన్ గా దేని వల్ల వస్తుందంటే వోల్టేజ్ వల్ల వస్తుంది, ఓకేనా? ఒకవేళ లోడ్ పెరిగింది అనుకోండి, అంటే లోడ్ పెరిగితే ఏమవుతుంది, వోల్టేజ్ వల్ల తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక నేను జస్ట్ వాల్యూ చెప్తాను, 230 volts ఇస్తున్నాం, ఓకేనా? ఈ లోడ్ పెరిగితే ఏమవుతుంది, వోల్టేజ్ తగ్గిపోయినట్టే కదా. సో వోల్టేజ్ తగ్గితే ఆటోమేటిక్ గా రియాక్టివ్ పవర్ కంపల్సరీ అంటే తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ మనము పెంచాలంటే 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఈ ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ లోడ్ దగ్గర ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ జనరేషన్ ప్లేస్ చేయాలి, అది ఫస్ట్ కేసు. సెకండ్ కేసు ఏంటంటే ఫ్యాక్స్ డివైజెస్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఓకేనా? ఈ రెండు మెథడ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల రియాక్టివ్ పవర్ కంపల్సరీ చేసి వోల్టేజ్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు అన్నమాట, ఓకేనా? దట్ షుడ్ బి దిస్ 2 మెథడాలజీస్. బట్ డీజీ ప్లేస్ చేయడం, ప్లేస్ చేయడం అనేది ఎకనామికల్ ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకుంటుంది, ఓకేనా? ఎక్కువ లాసెస్ వస్తే వి గో ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జనరేషన్, లేదు తక్కువ అంటే ఫ్యాక్ట్ డివైస్ తో మనం సరిపడిపోతుంది, ఓకేనా? Now by using UPFC of optimal size, active power loss, reactive power loss can be
so can be used to minimize that current, branch current in that system. Okay na? So మనం వోల్టేజ్ ని ఇంజెక్ట్ చేసి కరెంట్ ని కంట్రోల్ చేస్తాం in this concept. Right. Now optimal placement of UPFC using genetic algorithm approach. ఇప్పుడు నేను UPFC ని ఏ లొకేషన్, సో మనం ప్రాబ్లం కూడా ఐడెంటిఫై చేసాం, అంటే ప్రతి ఒక్క బస్ దగ్గర నాకు ఈ పవర్ లాస్ కనుక్కోవాలి. ఈ పవర్ లాస్ కనుక్కున్న తర్వాత మనకు 33 బస్ డేటా అంతా వచ్చేస్తుంది. బస్ 1 దగ్గర పవర్ లాస్ ఇంత, బస్ 2 దగ్గర పవర్ లాస్ ఇంత. సో 33 బస్సెస్ లో టాప్ 4 అంటే టాప్ 4 ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ టాప్ 4 కనుక్కోవాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ద ప్లేస్మెంట్. అంటే ఆ టాప్ 4 కనుక్కోవడానికి మనం జెనెటిక్ అల్గారిథం. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, 33 బస్ దగ్గర పవర్ లాస్ కనుక్కుంటాం. ఆ పవర్ లాస్ కనుక్కున్నప్పుడు టాప్ 4 ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద జెనెటిక్ అల్గారిథం. ఓకే, నౌ ఆ జెనెటిక్ అల్గారిథం, ఇది యాక్చువల్ గా జెనెటిక్ అల్గారిథం అనేది ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఒక ఫ్యామిలీ చెప్పొచ్చు. ఒక ఫ్యామిలీ. సో ఫ్యామిలీ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉంటారు. తర్వాత వాళ్ళకు పిల్లలు వస్తారు. ఆ పిల్లలు పెద్ద దేర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ. సో ఓన్ ఫ్యామిలీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంటే ఆ విధంగా సైక్లింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటది. ఓకేనా, అంటే ద ఫ్యామిలీస్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్. కానీ ఇక్కడ ఫ్యామిలీస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే డిక్రీజింగ్ కూడా ఉంటది, అంటే ఎవరైనా ఎల్డర్స్ చనిపోవడం కానీ అలా జరుగుతూ ఉంటది. సో జెనెటిక్ అల్గారిథం కూడా అంతే. సో దానికి అవకాశం వచ్చే కొద్దీ ఇది చేస్తూనే ఉంటారు, ప్రాసెస్ చేస్తూనే ఉంటారు అన్నమాట. సో based on that perfect analysis, I should be choose that better optimal location. ఓకేనా, సో జెనెటిక్ అల్గారిథం ఒక ఫ్యామిలీగా మనం డిజైన్ చేయొచ్చు. ఒక ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంటుందో అలా. సో మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూపిస్తా. సో how the family should be improving their stages. ఓకేనా, see genetic algorithm is set algorithm based on mechanism of natural selection and natural genetics. ఓకేనా, సెర్చింగ్ అల్గారిథం, సెర్చింగ్ మీన్స్ సో ఇక్కడ జెనెటిక్ అల్గారిథం కానీ తర్వాత ఇంక్రిమెంటల్ అనాలిసిస్ తర్వాత సో ఇలా కొన్ని సెర్చింగ్ అల్గారిథం దీన్ని అంటే టు ఫైండ్ అవుట్ ద పర్టికులర్ లొకేషన్, ఆప్టిమల్ లొకేషన్. ఓకేనా, ఎందుకు ఆప్టిమల్ లొకేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం 33 బస్సెస్ దగ్గర యూపీఎస్సీ ప్లేస్ చేయొచ్చు, బట్ కొన్ని బస్సెస్ దగ్గర యూజ్ ఉండదు, కొన్ని బస్సెస్ దగ్గర యూజ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు కాస్ట్ పెరుగుతుంది. టు రిడ్యూస్ ద కాస్ట్ అంటే ఏ బస్ దగ్గర అయితే ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుందో ఆ బస్సుని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మన జెనెటిక్ అల్గారిథం యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, ఇన్ సింపుల్ జెనెటిక్ అల్గారిథం individuals are simplified to a chromosome that codes for the variables of the problem. అంటే ఈ జెనెటిక్ అల్గారిథం ఏం చేస్తుంటే ప్రతి ఒక్క బస్ దగ్గర ఇండివిజువల్ గా అనలైజ్ చేస్తుంటారు. ఫస్ట్ బస్ 1 దగ్గర అనలైజ్ చేస్తారు, బస్ 2 దగ్గర అనలైజ్ చేస్తారు, బస్ 3 దగ్గర అనలైజ్ చేస్తారు. ఫైనల్ గా అవుట్ ఆఫ్ 33 టోటల్ కంపారిజన్ టోటల్ అనలైజ్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఎక్కడైతే మ్యాక్సిమం ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం అన్నమాట ఈ జెనెటిక్ అల్గారిథం. ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ దట్ మస్ట్ బి ఆప్టిమైజ్డ్. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఈ విధంగా ఇండివిజువల్ గా సో ఓవర్ గా చేస్తే మనకు అర్థం కాదు ఏ దగ్గర లాస్. సో టోటల్ గా 33 బస్సెస్ దగ్గర కంప్లీట్ టోటల్ లాస్ కనుక్కునే బదులు ఒక్కొక్క బస్ దగ్గర క్లాస్ పెంచినప్పుడు ఏముందంటే మన యొక్క ఒక ఇంప్లిమెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా స్ట్రెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకేనా, ఓవరాల్ ఫైండింగ్ ద లాసెస్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఐడెంటిఫై ద లాసెస్ అట్ ఎ పర్టికులర్ బస్. ఓకేనా, ద జెనెటిక్ అల్గారిథం ఇస్ గవర్న్డ్ బై 3 factors. One is mutation rate, crossover rate and population size. సో ఈ 3 స్టేజెస్ బేస్ చేసుకొని జెనెటిక్ అల్గారిథం అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఈ 3 స్టేజెస్ మీకు ఒక ఫ్యామిలీని బేస్ చేసుకొని చెప్తాను, తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ బేస్ చేసి చెప్తాను. ఓకేనా, ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ అల్గారిథం is detailed in GS is one of the effective methods for optimization problems, especially in non-differential objective functions with discrete or continuous decision variables. Non-differential objective functions అంటే ఇప్పుడు మనము సో ఇక్కడ బాగా క్లారిటీగా తెచ్చుకోండి. నాన్ డిఫరెన్షియల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్స్ జనరల్ గా మన దగ్గర ఉండే డేటా ఏంటి, వోల్టేజ్, యాంగిల్, రెసిస్టెన్స్, రియాక్టెన్స్. బై యూజింగ్ దిస్ నాన్ డిఫరెన్షియల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, నాన్ డిఫరెన్షియల్ అని ఎందుకు అన్నామంటే ఇవి మాత్రము ఒకటి వేరియబుల్ గా ఉంటది, ఒకటి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటది. ఓకేనా, వోల్టేజ్ పవర్ యాంగిల్ చేంజ్ అయినా కానీ ఈ రెసిస్టెన్స్, రియాక్టెన్స్ అంటే ఇంపిడెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, నాన్ డిఫరెన్షియల్ అంటారు. ఓకేనా, ఒకదాని ఒకటి సంబంధం లేకుండా ఈ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫైండ్ దట్ రియల్ పవర్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్. ఓకేనా,
So that's why I mentioned here non-differential objective function with discrete or continuous decision variables. So it continuous discrete decision variables antaru. Okay na? Right. Now I will show you that how the genetic algorithm will is implemented. So this is the genetic algorithm approach. So ఈ diagram కనబడుతుందా? Can you see this diagram? Yes, sir. Right. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చెప్పాను కదా జెనెటిక్ అల్గారిథం అనేది 3 స్టేజెస్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? 3 స్టేజెస్ అంటే వాట్ ఇస్ ద 3 స్టేజెస్? One is crossover rate, mutation rate, crossover rate and population size. So mutation rate, crossover rate, population size. See, this is the first population అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. ఓకేనా? వీటిని పేరెంట్స్ అంటారు. పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే పేరెంట్స్ ద్వారా వాళ్ళ పిల్లలు వస్తారు, చిల్డ్రన్స్. అండ్ చిల్డ్రన్స్ ఏం చేస్తారంటే దెన్ అగైన్ దే గ్రోయింగ్ అండ్ దే బికమ్స్ ఎ పేరెంట్స్. ఓకేనా? సో పేరెంట్స్ అయిన తర్వాత దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి సో ఈ విధంగా ఒక ఫ్యామిలీకి 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మదర్ ఫాదర్ ఉంటారు, వాళ్ళ వల్ల వచ్చే చిల్డ్రన్స్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టేజ్. ఆ చిల్డ్రన్ ఏమవుతుంటే మళ్ళా పేరెంట్స్ గా తయారవుతారు, దట్ ఇస్ ద థర్డ్ స్టేజ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే ఆ పేరెంట్స్ మళ్ళా చిల్డ్రన్స్ పుట్టారు, మళ్ళా చిల్డ్రన్స్ మళ్ళా పేరెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద సైక్లింగ్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? సో పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్స్ ఆ విధంగా జరుగుతూ పోతుంది. సో అంటిల్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్స్ స్టేజ్ అన్నమాట. సో పేరెంట్స్ ఒకవేళ ఏజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చనిపోవడం జరుగుతుంది. సో చనిపోయిన వాళ్ళని మనం రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ పోతాం. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే సో ఇది జెనెటిక్ అల్గారిథం యొక్క అప్రోచ్ అన్నమాట. దీన్ని పవర్ సిస్టమ్ అప్రోచ్ ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ అన్ని బస్సెస్ దగ్గర లాసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఇన్ ది స్టేజ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కంపారిజన్ అంటే ఏ బస్ దగ్గర ఎంత లాసెస్ ఉంది, ఎక్కువ లాసెస్ ఎక్కడ ఉంది, తక్కువ లాసెస్ ఎక్కడ ఉంది కనుక్కుంటుంది. కనుక్కున్న తర్వాత ఇన్ ది స్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఆప్టిమల్ లొకేషన్. ఓకేనా? అంటే అవుట్ ఆఫ్ 33 బస్సెస్ ఏ పర్టికులర్ బస్ దగ్గర ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుందని ఈ స్టేజ్ లో అప్రోచ్ చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత అల్టర్డ్ అంటే దానికి ఒక ఫిక్స్ చేస్తున్నట్టు ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ లో నేను ప్లేస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఎవాల్యుయేటింగ్. సో ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా ఇది అనలైజ్ చేస్తుంది, మళ్ళా లాసెస్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతూ పోతుంది. ఫస్ట్ లాసెస్, టోటల్ లాసెస్ ఐడెంటిఫై చేయడం, తర్వాత కంపారిజన్ చేయడం, తర్వాత లొకేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, తర్వాత ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అనలైజ్ చేయడం. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద సైక్లింగ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ అల్గారిథం. సో మీరు ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు జెనెటిక్ అల్గారిథం. రైట్. నౌ ప్రాసెస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ అల్గారిథం. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో మీకు ఒక అల్గారిథం స్టెప్ లో చెప్తాం. ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. ఓకేనా? ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది. పాపులేషన్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఎంత మంది ఉన్నారు, మామూలుగా అమ్మ నాన్న, తర్వాత వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు కానీ అంటే 2 ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ విధంగా ఫ్యామిలీ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఈ అప్లికేషన్ అనేది 33 బస్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నారా, 69 యూజ్ చేస్తున్నారా, దాన్ని అసైన్ చేయడం అనమాట. సో ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ ఎవాల్యుయేట్ ఈచ్ క్రోమోజోమ్ ఇన్ ద పాపులేషన్. అంటే ఇక్కడ పాపులేషన్ అనేది 33 బస్, క్రోమోజోమ్స్ అనేది 33 బస్ సిస్టమ్ లో ఈచ్ బస్. ఓకేనా? నౌ ఎవాల్యుయేట్ ఈచ్ క్రోమోజోమ్ ఇన్ ద పాపులేషన్. ఈచ్ క్రోమోజోమ్ అంటే ప్రతి ఒక్క బస్ ని మీరు ఎగ్జామిన్ చేయాలి. ఓకేనా? క్రియేట్ న్యూ క్రోమోజోమ్స్ బై మేటింగ్ కరెంట్ క్రోమోజోమ్స్. ఓకేనా? సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంటే దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ దట్ వాట్ ఇస్ ద పవర్ లాసెస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బస్. చేసిన తర్వాత అప్లైడ్ మ్యూటేషన్ అండ్ రీకాంబినేషన్ ఆర్ ద పేరెంట్ క్రోమోజోమ్స్ మీద. సో అప్లైడ్ మ్యూటేషన్ అంటే కంపారిజన్ చేసిన తర్వాత టాప్ 4 నుంచి అంటే టాప్ ఈ విధంగా డిసైడింగ్ ఆర్ కానీ అసెండింగ్ ఆర్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద లాసెస్. ఇప్పుడు నాకు 33 బస్ దగ్గర లాసెస్ ఎక్కువ ఉంది, తర్వాత 30 దగ్గర ఉంది, తర్వాత 12 దగ్గర ఉంది, తర్వాత 11 దగ్గర ఉంది, తర్వాత 9 దగ్గర ఉంది, ఆ తర్వాత 8 దగ్గర ఉంది, తర్వాత 22 దగ్గర ఉంది. సో ఆ విధంగా మనం డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ మ్యూటేషన్ అండ్ రీకాంబినేషన్. Delete a member of populations to accommodate for new chromosomes. ఓకేనా?
సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకు అవసరం లేదనిపిస్తుందో వాటిని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటా ఈ మేజర్ ఏమైతే ఉంటుందో దాని దగ్గర మనం ప్లేస్ చేస్తాం ఆ పర్టికులర్ డివైస్ ని. మళ్ళా దీన్ని ఈ అల్గారిథం యూజ్ చేసి ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లాసెస్ ఆర్ క్లియర్డ్. సో దాన్ని జెనెటిక్ అల్గారిథం అంటారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as cycling approach. ఓకేనా. If time is up, stop and return the best chromosomes. If not, go to sleep. ఓకేనా. ఒకవేళ ఇక్కడ పెట్టినా కానీ మనకు లాసెస్ అలా ఉంటే then again we have to go for search method. ఓకేనా. సో జెనెటిక్ అల్గారిథం ని మనము సెర్చ్ మెథడ్ అంటారు, SEARCH. రైట్. సో హియర్ ఫిట్నెస్ కాలిక్యులేషన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ 33 బస్ సిస్టమ్ లో ఎన్ని ఏ బస్సెస్ ఉన్నాయి, ఆ బస్సెస్ యొక్క వోల్టేజ్ వాల్యూస్ ఎంత, పవర్ యాంగిల్ వాల్యూ ఎంత, ఓకేనా. ఆ పర్టికులర్ బస్ అనేది దానికి లోడింగ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు, ఓకేనా. దట్ షుడ్ బి ఫార్ములేటింగ్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకేనా. ఫిట్నెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బస్ లోడింగ్ ఇంటూ 100 మెగావాట్. ఇక్కడ 100 మెగావాట్ అని కన్సిడర్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫిట్నెస్ కంప్లీట్ చేస్తారు. అంటే ఆ 100 మెగావాట్ ఆ బస్ యొక్క లోడ్ ఎంత లోడ్ వరకు క్యాపబుల్ అవుతుంది టు మేక్ దట్ 100 మెగావాట్. ఓకేనా. సో ఆ ఫిట్నెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ బస్ లోడింగ్ వచ్చేసి ఓవర్ వోల్టేజ్ లోడింగ్, ఫ్రీక్వెన్సీ కాస్ట్, వోల్టేజ్ కాస్ట్, రియాక్టివ్ పవర్ కాస్ట్ అండ్ అపరెంట్ పవర్ కాస్ట్. ఓకే. సో ఇక్కడ F అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, V అంటే వోల్టేజ్, రియాక్టివ్ పవర్, S అంటే అపరెంట్ పవర్. ఓకేనా. సో ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ ని ఈ విధంగా అసైన్ చేస్తాం. క్యాలిక్యులేటింగ్ పెనాల్టీ ఫర్. సో నేను జస్ట్ ఫిట్నెస్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే అది బస్సు కావచ్చు లేదా ఏదైనా పాపులేషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇక్కడ మనము దీన్ని ఎలా ప్లేస్ చేస్తాం చెప్తాము. P cost F. సో క్యాలిక్యులేటింగ్ పెనాల్టీ ఫర్ వయోలేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఫ్లో లిమిట్స్. సో వయోలేషన్ అనే లైన్ ఫ్లో లిమిట్స్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ లిమిట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. అది మామూలుగా ఫ్రీక్వెన్సీ లిమిట్స్ +/- 5% ఉంటుంది కదా, దాన్ని లిమిట్స్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ P cost, దట్ ఈస్ పవర్ కాస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వోల్టేజ్, రియల్ పవర్ కాస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రియాక్టివ్ పవర్. సో లైక్ దట్. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద ఫిట్నెస్ క్యాలిక్యులేషన్. నెక్స్ట్ క్రాస్ ఓవర్ ఆపరేటర్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్. సో క్రాస్ ఓవర్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన 33 బస్ దగ్గర ప్రతి ఒక్క బస్ దగ్గర పవర్ లాస్ కనుక్కున్నాం కదా. ఇప్పుడు 1 కి 2 కి కంపేర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు 1 దగ్గర నాకు 30 మెగావాట్ పవర్ లాస్ వచ్చింది, ఇక్కడ 20 మెగావాట్ పవర్ లాస్ వచ్చింది. నౌ ఇఫ్ యూ కంపేర్ దిస్ టు 1 హ్యాస్ అ మేజర్ పవర్ లాస్, దాని క్రాస్ ఓవర్ అంటారు. అంటే 1 కి 2 కి, 1 కి 3 కి, 1 కి 4 కి, 2 కి 3, 2 4 లైక్ దట్ కంపేర్. దట్ ఈస్ క్రాస్ ఓవరింగ్ ఆపరేటర్. ఆ క్రాస్ ఓవర్ ఆపరేట్ చేసినప్పుడే దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ దట్ ఆప్టిమల్ లొకేషన్. ఓకేనా. దాన్ని క్రాస్ ఓవర్ ఆపరేటర్ అంటారు. ఆ క్రాస్ ఓవర్ ఆపరేటర్ ఎలా జరుగుతుందని ఈ స్లైడ్ చదువుకోవచ్చు. Right. Mutation operator. So after combination of this one, then we can find that individual category. Yeah. So with some low probability, a portion of new individuals will have some their bits preferred. అంటే ఈ విధంగా కంపేర్ చేసిన తర్వాత లో ప్రాబబిలిటీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ప్రాబబిలిటీ అండ్ పాసిబిలిటీ. ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఉండే ఆప్షన్స్ లో మనకు బెటర్ ఏది, that is called as probability. Okay, that you can identify in the mutation operator. Next, particle swap optimization. So this is the introduction about ante particle swap optimization. Evaru kanukunnaru, eppudu kanukunnaru, and it is the computational method that optimizes a problem by trying iteratively. So వీటిని iteration process అంటారు, iteration methods. సో జెనెటిక్ అల్గారిథం అనేది సెర్చ్ మెథడ్, పార్టికల్ స్వాప్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది ఇటరేటివ్ మెథడ్. ఓకేనా. ఈ విధంగా ఫస్ట్ కెపాసిటర్ అది UPSC ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనం లోడ్ ఫ్లో స్టడీ చేస్తాం. లోడ్ ఫ్లో స్టడీస్ అంటే ఏ బస్ దగ్గర ఎంత లాసెస్ వస్తుందని. సో అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ దట్ వాట్ ఇస్ ద UPSC. ఇప్పుడు నేను 33 బస్ దగ్గర UPSC ప్లే చేశానమ్మా, కానీ ఆ 33 బస్ దగ్గర ప్లే చేసిన UPSC కెపాసిటీ మీకు తెలియదు. అది ఎలా తెలుస్తుంది? ఇఫ్ యు నో ద లాసెస్. Okay, if you know the power losses after placement of UPSC, then you can take the
you can take care about what is the rating of, what is the sizing of UPFC. So that is called a computational method, and this is we can use particle swarm optimization. Okay, na? The particles selected from a particular range will move around in the search space according to few formulas. So particles అంటే ఆ particular device యొక్క వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద just example. Let x v are the position and velocity of the particles. Okay na, so ఏదైనా ఒక పార్టికల్ కి పొజిషన్ వెలాసిటీ in a swarm by updating the position and velocity by the following formulas. For example, ఎప్పుడైనా ఒక డివైస్ కానీ ఒక వస్తువు కానీ పొజిషన్ వెలాసిటీ గురించి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏది కాన్స్టెంట్ అంటే ఏది స్కేలర్ క్వాంటిటీ, ఏది వెక్టర్ క్వాంటిటీ? పొజిషన్ అండ్ వెలాసిటీ. Out of these two, which one is scalar and which one is vector? So position అనేది scalar quantity. Okay, it has only magnitude but no direction. Velocity is the vector quantity. It has both magnitude and direction. Okay, na? So ఇలా చేసిన తర్వాత they are going to be compare P based and G based. P based and G based అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ఫస్ట్ బస్ దగ్గర నేను యూపీఎస్సీ ప్లేస్ చేస్తాను, సెకండ్ బస్ దగ్గర యూపీఎస్సీ ప్లేస్ చేస్తాను, అంటే థర్డ్ బస్ దగ్గర చేయలేదు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పీ బై జీ బై, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో యూపీఎస్సీ ప్లేస్ చేయడం వల్ల టోటల్ ఓవరాల్ గా లాసెస్ తగ్గిందా లేదా చూడడం. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా సో ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా తగ్గిందా లేదా చూడడం అనేది పీ బేస్డ్ అంటారు, ఓవరాల్ గా తగ్గిందని లేదా అనేది జీ బేస్డ్ అంటారు. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ గా కనుక్కుంటున్నా కదా మా ఓవరాల్ గా తెలిసేది. సో దట్ ఈస్ పీ బేస్డ్ అండ్ జీ బేస్డ్. పర్సనల్ బెస్ట్ పొజిషన్, గ్లోబల్ బెస్ట్ పొజిషన్. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ బేస్ దగ్గర యూపీఎస్సీ ప్లే చేసినప్పుడు సో ఈ పార్ట్ సార్ట్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఈ బస్ దగ్గర నేను యూపీఎస్సీ ప్లే చేయడం వల్ల నాకు బెనిఫిట్ వచ్చింది. ఓకేనా, అది ఎలా తెలుస్తుంది? ఇండివిజువల్ గా కనుక్కోవాలి, దట్ ఈస్ పీ బేస్డ్ మెథడ్. తర్వాత ఓవరాల్ గా కనుక్కున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వన్ దగ్గర ప్లే చేస్తానే టోటల్ లాస్ తగ్గిందా లేదా చేసుకోవాలి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ జీ బెస్ట్ పొజిషన్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ యూ కెన్ క్యారీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఈక్వేషన్. సో ఈ ఈక్వేషన్ మనము ఇది ఓన్లీ పార్టికల్ స్వామ్ ఆపరేషన్ యొక్క ఈక్వేషన్. సో దీన్ని మనము ఈ పవర్ సిస్టమ్ ప్రకారంగా రాయట్లేదు, జస్ట్ ఇది ఇనిషియల్ వాల్యూ. సో ఇనిషియల్ వాల్యూస్ అంటే సో ఇది టోటల్ లాసెస్, టోటల్ అంటే టోటల్ లాస్, టోటల్ పవర్. ఓకేనా, పీ బేస్డ్ జీ బేస్డ్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ గెట్ ద టోటల్ వాల్యూ. సో టోటల్ వాల్యూ కనుక్కుంటే మనం ఈ విధంగా కనుక్కోవాలన్నమాట. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద దట్ అప్డేటెడ్ వాల్యూ. సో అప్డేటెడ్ అంటే మనం ఒకవేళ వచ్చింది తర్వాత నెక్స్ట్ సైకిల్ కి సో ఫర్ మేకింగ్ ద, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఇటరేటివ్ మెథడ్ అనేది అప్డేట్ దట్ ఈస్ డెల్టా చేంజ్, డెల్టా వి చేస్తాం కదా. సో ఫస్ట్ వి కనుక్కుంటాం, వి కనుక్కున్న తర్వాత వి అనేది విధంగా వస్తుంది, తర్వాత డెల్టా వి కనుక్కుంటాం, దట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ వాల్యూ. అప్డేటెడ్ వాల్యూ కనుక్కుంటేనే దెన్ వీ కెన్ మేక్ దట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ, అంటే ఓటీ యొక్క లిమిట్స్ ఎలా ఉంటుందో కనుక్కుంటాం, అది మినిమం ఉందా మాక్సిమం ఉందా, అండ్ దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి డిపెండ్స్ ఆన్ ద రియాక్టెన్స్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ పార్టికల్ స్వామ్ ఆప్టిమైజేషన్ మెథడ్. రైట్, దీస్ ఆర్ ద రిజల్ట్స్ ఐఎమ్ షోయింగ్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి, రిజల్ట్స్ ఆఫ్ 33 బస్ సిస్టమ్ ఫర్ వేరియస్ ఆప్టిమల్ లొకేషన్. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను యూపీఎఫ్సి ప్లే చేయకముందు టోటల్ లాసెస్ అనేవి ఇక్కడ ఇలా జరిగాయి. ఓకేనా, సో టోటల్ లాస్ అంటే 202.761, అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా ప్రతి ఒక్క బస్ దగ్గర ఈ విధంగా జరుగుతూ వచ్చింది. ఓకేనా, 202.76 యావరేజ్ వాల్యూ ఇది ప్రతి ఒక్క బస్ దగ్గర. నౌ ఈ పర్టికులర్ జెనెటిక్ అల్గారిథం ప్లే చేసిన తర్వాత now I am going to be choose the top 4 buses. So top 4 buses అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో తీసుకున్నాను, అంటే డిసెండ్ అంటే ఫస్ట్ ఎక్కువ తక్కువ ఆ విధంగా. 30 బస్ దగ్గర ఎక్కువ లాసెస్ జరుగుతుంది, తర్వాత 32, తర్వాత 31, తర్వాత 12. ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ లొకేషన్ జెనెటిక్ అల్గారిథం బేస్ చేసుకొని లొకేషన్ బేస్ చేశాను. తర్వాత ఈ 30 బస్ దగ్గర మీరు ప్లే చేసే యూపీఎఫ్సి యొక్క సైజ్ ఎలా ఉంటుందో పార్టికల్ స్వామ్ ఆప్టిమైజేషన్ యొక్క అల్గారిథం యూజ్ చేసుకొని చేస్తామట. సో ఈ పర్టికులర్ లాసెస్ 30 బస్ దగ్గర లాసెస్ చేయాలంటే దాని కెపాసిటీ వచ్చేసి 1253.2 kVAr ఉండాలి. ఓకేనా, సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంటే యావరేజ్ గా
ఈ 30 బస్ దగ్గర 140 అంటే లాస్ట్ అనేది తగ్గింది అన్నమాట 200 నుంచి 143కి. అలాగే 32 బస్ దగ్గర, 31 దగ్గర, 12 దగ్గర. సో దీస్ ఆర్ ద లాస్ట్ రిడక్షన్. అంటే యావరేజ్ గా తీసుకుంటే మన 33 బస్సెస్ లో ప్రతి బస్ దగ్గర 202.7611 అనే లాస్ జరిగినప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ 4 లో ఈ విధంగా లాసెస్ జరిగింది ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ యూపీఎఫ్స్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ 33 బస్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ స్టాటిక్. సో ఫస్ట్ మనము ఈ గ్రాఫ్ వచ్చేసి 30కి 32కి. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి 30, 32. ఇక్కడ మీరు చూస్తే దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ విచ్ షోస్ దట్ ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ బిఫోర్ ప్లేస్మెంట్. అంటే ఇక్కడ బ్లూ లైన్ అనేది బిఫోర్ ప్లేస్మెంట్, గ్రీన్ లైన్ అనేది ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్. ఎప్పుడైతే ప్లేస్ చేస్తామో ఆ రియాక్టివ్ వోల్టేజ్ అనేది పెరిగింది చూడండి. సో ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ అనేది వోల్టేజ్ అనమాట, వోల్టేజ్ పర్ యూనిట్. సో పర్ యూనిట్ వాల్యూ 1 అవుతుంది అది. సో మనకి ఇక్కడ పెరిగింది బస్ నెంబర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 3112. సో 3112 ఈ విధంగా చూపిస్తుంది. సో మీకు గ్రాఫ్ లో మీకు వేరియేషన్ కనపరాదు. సో అన్ని అప్రాక్సిమేట్ గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది, కానీ వాల్యూస్ లో మీకు యూ కెన్ కంపేర్ దట్. సో దిస్ ఇస్ ద 33 బస్ రిడక్షన్. ఓకేనా? సో ఒకవేళ 33 బస్ లో నార్మల్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు లాసెస్ వితౌట్ డివైస్. ఓకేనా? ఈ విధంగా ఉంటుంది. లాస్ విత్ డివైస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో 200 నుంచి 143కి తగ్గింది. ఓకేనా? అదే 125 అంటే నార్మల్ వాల్యూ కానీ 120% ఎక్కువ. ఎందుకంటే లోడ్ మన చేతిలో ఉండదు, ఒకసారి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒకసారి. సో ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ ఉండడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, తక్కువ అయితే అంటున్నా. ఎందుకంటే లోడ్ అనేది పెరగడం కానీ తగ్గడం ఉండదు కదా. సో అలాంటప్పుడు లాసెస్ టోటల్ ఓవర్ యావరేజ్ లాసెస్ అని ఈ విధంగా ఉంటుంది. వితౌట్ డివైస్, విత్ డివైస్ 231, వితౌట్ 496, విత్ 343. సో ఈ విధంగా కంపారిజన్ అంటే లోడింగ్ చేంజ్ అయినప్పుడు వాట్ ఇస్ ద కంపారిజన్ హియర్ అండ్ సైజెస్ ఆల్సో. రైట్. నెక్స్ట్ 69 బస్. సో 69 బస్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు 4 లొకేషన్ ఏమో చూపించంటే 61, 64, 59, 65. ఓకే? ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్యాక్ట్స్ డివైస్. సో యూఆర్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంట్ కేవీఏఆర్. ఓకేనా? కేవీఆర్ అంటే రియాక్టివ్ పవర్ కంబైన్ చేసుకుంటే రియాక్టివ్ పవర్ యూనిట్స్ కేవీఏఆర్. సో దీని గ్రాఫ్స్. సో ఇది ఓవర్ లోడింగ్స్ ఉన్నప్పుడు. ఓకే? నౌ పిఎస్ఓ అల్గారిథం యూజ్ చేస్తాం కదా, అంటే దానికి కెపాసిటీ ఫైండ్ చేయడానికి. సో కెపాసిటీ అనేది ఫాస్ట్ డీకపుల్డ్ అల్గారిథం లో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకేనా? ఒక లాసెస్ బిఫోర్ ప్లేస్మెంట్ ఇన్ కిలోవాట్స్. ఎఫ్డిసిఏ చేస్తే 202.68 వచ్చింది. పిఎస్ఓ అంటే ఐడెంటిఫై చేస్తాం అన్నమాట. సో లొకేషన్ 12, సైజ్ ఆఫ్ సైజ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పిఎస్ఓ అల్గారిథం ప్లే చేయడం వల్ల ఏమవుతుంటే మీకు పర్ఫెక్ట్ సైజ్ కనబడుతుంది ఇక్కడ. సో 860 kVA సరిపోతుందని. ఓకేనా? సో చేసిన తర్వాత ఈ ప్లేస్ లాసెస్ అనేవి 171.8 వచ్చింది ఇక్కడ. అంటే 1% అయినా తగ్గిందా చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా. సో ఇది మీరు కంపారిజన్ పెట్టచ్చు, లేకుంటే అవసరం లేదు. ఓకేనా? జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి చూపిస్తాను ఇక్కడ. సో FDPCA లో వచ్చేసి 1704. అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ FDCA లో నేను ఓన్లీ ఒక కాంబినేషన్, ఇది ఒక స్టేజ్. PSO అనేది ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద లొకేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి యూజ్ ద పర్ఫెక్ట్ సైజ్. సో ఇది పర్ఫెక్ట్ సైజ్ కాబట్టి 1330 అని ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకున్నాం. ఈ 1704 అనేది యావరేజ్ వాల్యూ, అది ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండదు మనకు తెలియదు. సో జస్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద రఫ్ వాల్యూ అనమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద కంపారిజన్ and confusion. So the combination of GA and PSO has been used as a two-stage methodology, and various optimal locations are obtained by UPFC suitability index from genetic technique. అంటే బెస్ట్ లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడం దేని వల్ల సాధ్యమైందంటే జెనెటిక్ అల్గారిథం. ఆప్టిమల్ సైజెస్ ఫర్ రెస్పెక్టివ్ లొకేషన్స్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ బై యూజింగ్ PSO. అంటే దాని యొక్క కెపాసిటీ ఎంత ఉందో PSO తో మనం PSO తో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ద రియల్ అనాలిసిస్ ఆల్సో షోస్ దట్ power loss of various loading levels is reduced and the voltage profile is maintained within the limits. Okay na? So this is the conclusion of this project. So and these are the references. Okay na? So okay students, this is about your project. Do you have కొంచెం ఐడియా వచ్చిందా మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం కనుక్కుంటున్నారని? సార్
ఓకేనా, మీకు పీపీటీ సెండ్ చేస్తాను. సెండ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏమేమి యాడ్ చేస్తారంటే చెప్పు వాలి. సార్ యూపీఎఫ్సి కి ఐపీఎఫ్సి కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? అంటే ఏది బెస్ట్ సార్ వాటర్లో? యూపీఎఫ్సి ఐపీఎఫ్సి కి సో యూపీఎఫ్ లో మనము సిరీస్ సెంట్ కాంబినేషన్, సిరీస్ కన్వర్టర్, షంట్ కన్వర్టర్ రెండు యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, తర్వాత ఇది వచ్చేసి నాన్ డిఫరెన్షియల్ పారామీటర్స్ కి కంట్రోలబుల్ అవుతుంది యూపీఎఫ్సి, ఐపీఎఫ్సి కాదు. సో ఐపీఎఫ్సి అనే దానికి వేరే స్ట్రాటజీ ఉంది. ఓకేనా, సో ఆ స్ట్రాటజీ వేరే, యూపీఎఫ్సి అంటే ఒక్కొక్క ఫ్యాక్ట్ వేస్ కి ఒక్కొక్క అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క రిలేషన్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఏది తక్కువ ఏది ఎక్కువ, ఫ్యాక్ట్ వేస్ అన్ని ఒకే ఫంక్షన్, రియాక్టివ్ పవర్ కంపెన్షన్. బట్ దాని యొక్క మోడలింగ్, దాని యొక్క ఫంక్షన్ బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. డిస్టెట్ యూపీఎఫ్సినా, ఐపీఎఫ్సినా, వోల్టేజ్ సోర్స్ కన్వర్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, ఆల్ ఫ్యాక్ట్ వేస్ మెయిన్ ఈస్ టు కంపల్సరీ ద రియాక్టివ్ పవర్. దాని యొక్క పేరు ఎలా వచ్చిందంటే అది యొక్క మోడలింగ్ అని, లేదా దాని కంపారిజన్ అంటే దాని యొక్క ఫంక్షనింగ్ బేస్ చేసుకొని కానీ మనము ఇది డిఫరెంట్ చేయొచ్చు. అంటే అది తక్కువ ఇది ఎక్కువ అని కాదు. ఓకేనా, బేస్డ్ ఆన్ ద మోడలింగ్, బేస్డ్ ఆన్ డిజైనింగ్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్. ఓకేనా, ఓకే సార్. సో మీరు ఈ మీకు పీపీటీ పంపిస్తాను. ఇందులో మీరు ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టండి, స్కోప్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, జెనెటిక్ అల్గారిథం గురించి పెట్టండి. ఓకేనా, సో రియల్స్ ఇప్పుడే పెట్టదండి, డోంట్ కీప్ రియల్స్ నౌ. ఓకేనా, జస్ట్ ఈ అల్గారిథం అప్ టు పార్టికల్ సమ్ ఆప్టిమైజేషన్ వరకు చెప్పండి. సో మీరు ఇదే పీపీటీ మీరు చెప్పినా పర్వాలేదు, అప్ టు పార్టికల్ సమ్ ఆప్టిమైజేషన్ వరకు చెప్పండి. ఓకేనా, తర్వాత నెక్స్ట్ రివ్యూలో గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. సార్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ పెట్టాలా సార్ మనది? పర్ యూనిట్ వాల్యూ గురించి ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు కదా సార్ మనకి. పెట్టు, అవసరం లేదు, బట్ మీరు చెప్పాలి. ఎందుకు చెప్పాలంటే పర్ యూనిట్ సిస్టమ్ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఆ ఇంపార్టెన్స్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఏదైనా అనలైజ్ చేయాలంటే మనం అన్ని వాల్యూస్ ని పర్ యూనిట్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అక్కడ మీరు గ్రాఫ్ గురించి వోల్టేజ్ ఇన్ పర్ యూనిట్ అంటే ఇక్కడ యూనిట్స్, వోల్ట్స్ కావచ్చు, ఆంపియర్స్ కావచ్చు, కిలో వాట్స్, కేపీఏ అన్ని యూనిట్స్ కలిపి పర్ యూనిట్ లో తీసుకొచ్చాం. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పర్ యూనిట్ సిస్టమ్. సో ఎప్పుడైతే అన్ని పారామీటర్స్, అన్ని డివైస్ యొక్క పారామీటర్స్ ఒకే యూనిట్ తెచ్చుకుంటే మనకు అనాలిసిస్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో మీరు పెట్టొచ్చు లేదా పెట్టకుండా చెప్పండి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పర్ యూనిట్ అని. ఓకేనా ఓలి? ఓకే సార్. మీకు మా భాగ్యలక్ష్మి డౌట్స్ ఉన్నాయా? భాగ్యలక్ష్మి సార్. సో ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్స్ సిగ్నల్ లేకపోతే జస్ట్ మెసేజ్ అని చేయండి మా తర్వాత. ఓకేనా, సో క్లాస్ ఎండ్ చేస్తాను, వెళ్ళి క్లాస్ ఎండ్ చేస్తాను. మీకు తర్వాత ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కాల్ చేసి కనుక్కోండి. ఓకేనా సార్, కోడింగ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా సార్? కోడింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని ఇప్పుడు 1 అవర్ అయింది వాళ్ళు, ఎందుకంటే ఇది 1 అవర్ కే ఎండ్ అయిపోతుంది, రికార్డింగ్ కాదు. ఓకేనా, చెప్పండి ప్రాబ్లం లేదు, తర్వాతనే ఏదో కోడింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సార్ నాకు కోడింగ్, ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేస్తాం కాబట్టి. ఓకే సార్. ఓకేనా, సింటాక్స్ పెట్టాలి కదా సార్ మనకు కోడింగ్ లో? అదే పీపీటీ సింటాక్స్ పెట్టండి, అవి మాత్రం పెట్టండి సార్. ఓకేనా, ఈ పార్టికల్ సమ్ ఆటోమేషన్ అయిపోతాయి కదా. అవును సార్. కోడింగ్ సింటాక్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టేసి ఈ పర్టికులర్ ఆ సింటాక్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తున్నారు, ఈ సింటాక్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తున్నారు అని జస్ట్ మెసేజ్ చేయాలి. ఓకే సార్. రైట్, ఓకే వాళ్ళు అయితే ఎండ్ చేస్తాను. ఓకే సార్.